وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه والرسل والصحابة أجمعين واتبعنا لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سيدنا شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف شيخنا ومربي أرواحنا يهدي ضياء الدين بن الخير ويدعو الحبيب عبد الرحمن بن السقاف السقاف وأصولهم وفرائهم ودوين هدوك عليهم أجمعين إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية على كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأعضاء وتأم الآلا جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأعضاء di depan أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأعضاء وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب. يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا
بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف رسل الأطايب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خفيت بها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف رسل الأطايب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب geser. يا شريف الأصل لنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاص أنت مأوى كل دائب صلوات الله تغشى أشرف رسل الأطايب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف رسل الأطايب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائف واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل الأطايب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب بسم الله الرحمن الرحيم سنن الوضوء هي التسمية والسواك وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار والتثليث ومسح جميع الرأس ومسح الأذنين والسماخين وتخليل اللحية الكثيفة وتخليل أصابع اليدين والرجلين
wa tadwilul ghurrati wa tahjilu wal mu'alatu wa tarkul isti'anati wa tarkut tanshifi bi khirqatin wa du'a'u ba'dahu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa ala man nafa'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Kemarin udah bahas masalah fardu wudu ya. Ada berapa kemarin tuh? Nah, yang pertama kapan tuh niat tuh? Awal bagian dari basuhan wajah tuh, pertama kali air sampai di wajah ente, maka hati langsung ngomong, aku niat bersuci untuk sholat, atau aku niat fardu wudu, atau aku niat mengangkat hadas kecil tuh. Jadi boleh satu dari tiga niat tadi. Jadi itu yang wajib tuh ya. Kemudian yang kedua apa yang kedua? Membasuh wajah. Wajah batasannya memanjang dari tempat tumbuh rambut sampai bertemunya dua tulang rahang. Nih, sini memanjang tuh, ya. Kemudian melebar dari pentil kuping yang sebelah kanan sampai pentil kuping yang sebelah tuh, melebar tuh. Jadi sini itu batasan daripada wajah yang wajib ente basuh pada waktu ngebasuh wajah. Tapi ingat yang kemarin tuh, yang dibilang, yang dimaksud dengan membasuh adalah mengalirkan air pada bagian wajah tuh. Nah, tangan begini nih tuh. Nah, alirin tuh dari tangan ente ke semua bagian apa ini? Wajah tuh. Tapi ingat, kalau nanti ada bagian wajah yang nggak sampai dengan aliran air wudhu dari tangan tadi, kemudian sampai ente usap, sampai ente sapu, maka itu bukan disebut dengan membasuh ya. Maka bukan disebut sebagai membasuh tuh. Itu disebut dengan al-masah, menyapu atau mengusap, tidak sah pada basuhan tersebut tuh. Ingetin tuh. Jadi jangan sampai ente ngebasuh wajah sementara ada satu titik atau satu bagian yang pada akhirnya bukan dibasuh tapi diusap atau disapu. Maka itu bagian dihukumkan disapu atau diusap. Pada bagian wajah wajib untuk aliri daripada air wudhu pada wajah itu harus apa? Mengalir seluruhnya itu. Jadi nggak boleh diapain? Diusap, nggak boleh diapain? Sapu tuh. Kalau ente bisa silahkan tuh. Ente bisa begini tuh. Seluruh bagian dari wajah ente alirin air pada bagian tangan ini, telapak tangan ini, silahkan diperbolehkan. Dan itu membuat sah daripada basuhan wajah ente. Tapi kalau ente nggak bisa, seringnya ente itu pas ente basuh dari wajah ente, pas bagian sini nggak kena. Akhirnya disapu, diusap, maka itu bagian basuhan wajah dihukumkan tidak sah. Kalau sudah bagian basuh wajah tidak sah, maka dihukum wudunya nggak sah tuh. Maka lebih aman bagaimana tuh? Kemarin tuh, langsung muka ente kemana tuh? Keran atau ke shower atau ke padasan gituin tuh, gituin tuh. Itu lebih aman. Kenapa demikian? Karena sudah yakin pasti air wudunya apa? Mengalir pada bagian wajah ente. Yang sering ente bisa nggak langsung? Yang sering bisa nggak langsung? Bisa nggak yang sering? Bisa nggak? Ada yang bisa nggak langsung? Ada yang bisa nggak langsung? Kalau ada nggak bisa. Ente bisa nggak langsung gitu? Langsung sampai wajah ente nggak sapu tuh satu bagian, bisa nggak begitu? Kalau ada nggak bisa begitu. Kalau ente bisa, ente berarti mesti ngajar besok tuh. Susah ente nggak bisa. Ada praktekin udah lama berkali-kali nih, nggak bisa. Pas sampai sini nggak kena. Akhirnya tangan kita apa ini? Kita sapu, kita usap. Ini bukan membasuh tapi apa? Mengusap atau nyapu. Anda bertahun-tahun udah kerja nggak bisa, udah. Berarti mesti pakai apa itu? Keran tuh. Kecuali tangannya 2 kali tangan bola. Bisa tangannya gede, kata orang tangannya gede kan ya? Mukanya kecil, tangannya gede. Setan. Jadi kan nanti orang tangannya gede itu bisa nggak tuh? Bisa, kemungkinan tuh. Kalau kita kan ngomongnya kan tangan segini. Ada tangan yang gede, ada tangan yang gede. Ada nggak? Orang kita kan nggak ada yang gede kecuali kan Michael Jordan. Tangannya gede, bola jabak ini, bola basket tuh begitu banget tuh. Mungkin bisa tuh waktu ngebasuh wajah. Tapi kita kan ukurannya biasa nih. Kita ngebasuh wajah,
alirin air pada bagian atas, pada bagian samping, pas bagian bawah nggak kena. Sisa airnya kita usap begitu. Ini bukan disebut dengan apa? Membasuh, tapi disebut dengan menyapu atau mengusap. Maka dihukumkan pada basuhan wajah tadi dihukumkan tidak sah tuh. Dan seperti itu ya. Jadi bukan ada yang melarang ente pakai apa? Telapak tangan silahkan, yang bisa silahkan, diperbolehkan. Tapi kira-kira ente bisa nggak? Kan yang tahu ente kan sendiri kan begitu. Kan ente udah bertahun-tahun dari kecil apa? Wudu. Tapi kan wudunya kan begitu aja gitu. Wudunya ngelihat orang, nggak pakai apa? Nggak pakai ilmu. Pas udah tahu, oh iya, pada basuhan wajah ini harus apa? Mengaliri air pada bagian apa ini? Pada bagian wajah. Yang sering aneh praktekin, gitu-gituin, pas sampai bagian wajah, ini air nggak apa? Nggak ngalir. Gitu-gituin, kita usap, sapu, maka dihukumkan apa ini? Nggak sah pada bagian apa? Basuhan wajah kita itu begitu. Roni paham? Jadi kalau semua nggak ngantuk dia. Terbalik kalau pagi paham. Tadi pagi Roni pas ngaji, ini nih. Saya gurunya udah capek-capek. Begini ada diganti gitu. Sekarang insya Allah dia paham deh. Kalau ada was-was kalau sebelah dia kan keplak ngaji. Guru dulu kan galak-galak ya guru dulu ya. Baik tabung aja tapi nggak bisa gitu, kesian. Pertama nggak punya duit. Yang kedua belum makan kan. Kalau dulu kan galak-galak ya, aneh galak. Orang tuanya galak, orang tuanya. Aneh baca kitab ke orang tuanya. Itu orang tuanya juga ngorok. Aneh punya sangkaan, aneh nggak dengar. Aneh baca kitab salah, aneh nggak dengar. Aneh baca aja semua aneh. Pas salah, dibangun, disambit pakai sendal. Bute mati lo, bute bukan buta bukan. Kan Betawi kan bukan buta tapi apa? Bute itu. Manehe itu. Betawi media sebelah batulan. Bute mati lo gitu. Udah kita disambit pakai sendalnya sudah apa? Suruh ambil sebalikin ke dia. Pas sampai ditambahin lagi tuh. Dulu begitu, galaknya luar biasa. Ini kuping aneh nih, kalau bisa ngomong nih kuping udah tebal kuping nih. Ditambuk segala macam. Ini lihat Roni kesian gitu. Pengen tabok, pertama gak punya duit. Kedua belum makan. Gak bisa sekarang begitu. Gak bisa. Sekarang anak sekarang tabok pakai omongan sekarang. Tampar pakai apa? Pakai omongan sekarang. Jadi nggak bisa pakai fisik, nggak boleh. Nggak kena anak sekarang. Nah sekarang digituin malah kabur, bukan mendekat. Tapi pakai omongan, tarik ulur, bercanda, ketawa, gila. Gitu. Ilmunya dikit. Dimasukin ilmu itu nggak paham, nggak itu pada ketawa. Dikit aja ilmunya masuk. Yang penting paham yang wajib-wajib, yang diutuk sah, udah selesai itu. Tapi ulang-ulang mesti gitu sekarang. Jadi jelas begitu ya. Jadi pertama tadi apa? Niat tuh. Niat pas ente ngebasuh awal satu bagian daripada apa? Daripada wajah. Yang kedua tadi apa? Membasuh wajah. Yang dibilang membasuh, ingetin tuh, mengalirkan air pada bagian apa? Nah wajib tuh. Jadi bukannya sunnah. Jadi yang dibilang membasuh adalah mengalirkan air pada bagian apa? Wajah. Itu hukumnya apa itu? Wajib tuh. Kalau ente ngebasuh wudu, ngebasuh wajah, kemudian menggunakan telapak tangan ente gituin. Ente merasa nggak ente pas habis ini disapu? Merasa nggak begitu? Merasa nggak begitu? Coba deh ente ntar deh wudu sini depan nih. Pas ente ngebasuh wajah gituin tuh. Kira-kira air sampai nggak ke seluruh bagian wajah dialiri? Sampai nggak seluruhnya? Nggak sampai. Pasti ada bagian yang diapain tuh? Diusap. Pasti tuh udah pasti. Ada bertahun-tahun coba. Ya nggak bisa. Udah pakai itu aja tuh. Karena diapain? Dibuka, kita buka-buka, diituin buat kita hadapin ke mana tuh? Ke air, keran gitu-gitu. Ini udah aman gitu. Kalau yang bisa silahkan, nggak masalah. Pagi bisa kan? Bisa. Bisa kan gitu? Bisa. Enggak, pakai tangan bisa gitu. Nggak bisa. Oh keren, bisa. Besok ngajar lo sini. Wah, ini nggak bisa. Tahun-tahun. Tadi ada
Tadi mabuk udah pagi deh. Mabuk begitu. Makan kayak Firaun. Kan orang banyak, temen banyak, masa kita makan malu. Asal sesuatu udah tinggalin. Kita kan nggak bisa begitu. Kebuli masih lebih dikit. Sini bismillah. Sini bismillah. Bismillah. Itu depan mau kelar makan. Berbismillah karena awat deh. Mau nggak habis? Sini bismillah kok habis. Kacau. Makanya bukan Firaun gitu. Kita bisa begitu. Makannya cuma 3 sendok, tapi 3 sendok semen. Itu di kitab namanya Nuzhatul Majalis tuh, kitabnya Muntakhabun Nafais. Nama kitabnya Nuzhatul Majalis Muntakhabun Nafais tuh, kalimat begitu redaksi itu. Firaun itu walayat amu minat-ta'am illa nuhmatan. Dia nggak pernah sakit karena kalau makan cuma apa? Sesuap doang. Kita nggak bisa masuk angin gitu begitu. Masuk angin gitu. Terokin begitu. Kita nggak bisa begitu. Kan Firaun, itu kan Firaun. Jelas begitu ya. Jadi kalau pas bagian wajah, Anda nggak bisa dipakai menggunakan apa? Tangan nggak bisa, tapi Anda harus menggunakan apa? Keran atau padas gitu itu, bukan gitu. Nah, karena wajib hukumnya mengalirkan air wudhu dari tempat tumbuh rambut sini memanjang sampai sini, melebar dari pentil kuping yang sebelah kanan sampai pentil kuping yang sebelah kiri. Ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai. Nah, yang wajib tuh, ingetin tuh, yang wajib pertama niat. Yang kedua ada tadi apa? Basuh wajah. Yang ketiga tangan sampai siku. Ini yang wajib nih. Yang keempat mengusap atau menyapu kepala atau rambut yang ada di mana? Kepala tuh. Yang wajibnya cuma sehelai doang. Madhab kita pada Imam Syafi'i rahimahullah. Ingetin tuh, jangan berubah ya, madhab kita tetap sampai mati pakai madhab Imam Syafi'i. Jangan berubah, jangan berubah. Akidah kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan berubah sampai mati tetap seperti itu. Kita punya madhab sampai mati pegang kepada madhab Imam Syafi'i. Jangan berubah udah. Nah tadi itu kita punya madhab, dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, kata beliau yang wajib hanya sehelai rambut saja tuh. Sehelai doang, gitu-gituin, sah nggak tuh? Sah. Yang penting rambutnya bukan rambut yang gondrong, bukan rambut yang panjang, bukan. Kalau yang panjang nggak sah, karena sudah apa? Keluar dari batasan apa? Kepala tuh. Kalau seandainya rambutnya pendek atau belum apa tadi? Belum keluar dari batasan kepala, maka yang wajib hanya sehelai rambut saja. Nggak mesti diituin. Pakai sisir boleh, sisir basahin gituin, sah nggak tuh? Sah tuh. Itulah yang disebut dengan tadi apa? Menyapu atau mengusap kepala atau menyapu mengusap satu bagian daripada rambut yang ada di mana? Yang di kepala. Ulang lagi. Pertama tadi apa? Niat. Yang kedua basuh wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat menyapu atau mengusap kepala atau rambut yang ada kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai. Yang keenam target itu tuh. Jelas gitu ya. Itu yang fardu wudu tuh seperti itu. Nah, sementara yang sunnahnya, ulang lagi kemarin itu yang sunnahnya. Nah, sekarang kita langsung praktek nih. Praktek dari awal kerjaan yang sunnah. Ingetin, setiap kerjaan ibadah itu pasti ada yang fardu, pasti ada yang apa? Yang sunnah. Tadi ingetin tuh, fardu wudu cuma 6 doang. Selebihnya berarti hukumnya apa? Ingetin tuh, fardu wudu hanya 6 doang. Selebihnya hukumnya apa? Sunnah. Nah, langsung sekarang kita praktek dari yang sunnah sampai yang apa? Yang fardu. Sendiri. Maunya mama. Udah botak kepalanya bagus. Terima. Kemarin gua bilang jelek kan. Ya. Dari ya, Bang. Dari awal. Oh, berantem mau boleh. Ya, udah lama. Ini airnya wudhunya ngalir man tuh. Ceritanya air wudhunya ngalir, nggak usah bengong. Ayo, Imam, dari awal.
Berarti pertama baca apa itu? Barang-barang. Pertama apa? Niat dulu di mana? Di hati. Niatnya bagaimana? Nah, atau pakai bahasa Indonesianya, aku niat sunnah wudu. Nah, belum. Jadi pertama tadi apa tuh? Pertama pegang tangan telapak tangan kita, langsung niat di hati. Niatnya tadi apa? Nawaitu sunnah, atau bahasa Indonesianya aku niat sunnah. Udah kelar niat begitu. Niatnya hukumnya apa itu? Niatnya hukumnya apa? Di hati hukumnya apa? Ingetin tuh. Niat di hati hukumnya apa? Kerjaannya apa? Ingetin tuh. Sekalipun kerjaan yang sunnah, tapi niat di hati hukumnya apa? Ingetin tuh. Jelas nanti ya. Terus apa lagi terus? Kemarin tuh apa lagi? Sambil cuci tangan. Cuci tangan masa ulang juga. Cuci tangan, kemudian baca apa? Kemarin Syaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahurun. Nah, ngerti jelas ya? Kemudian sambil tadi apa? Cuci kedua telapak tangan. Ingetin tuh, ulang lagi. Air wudhu, buka ini keran mama nih. Kemudian apa ya? Pertama apa? Niat sambil niat di hati bagaimana niatnya? Nawaitu atau bahasa Indonesianya aku niat. Niatnya hukumnya apa? Wajib atau fardu. Nah, kemudian apa lagi? Mencuci kedua telapak tangan sambil baca kalimat bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahurun. Tapi ya. Abis ini apa lagi? Abis ini apa? Bersiwak. Cara biasa mana? Coba. Bang, pegang Bang. Cara gimana caranya? Cara gimana itu? Salah nih kemarin ke atas. Kemarin. Ya jempol lo kemarin. Apa sih? Ya jempol nggak bisa. Tuh. Kemarin. Jadi kelingking taruh di mana? Bawah. Kemudian jari manis, jari tengah, telunjuk taruh di mana ini? Kemudian ibu jari taruh di mana? Gituin tuh. Tuh. Ingetin ya begini ya pegangnya ya. Gitu pegang begini. Kemudian sebelum bersiwak niat dulu di hati. Apa yang kemarin tuh? Sunnatal istiyah apa? Nawaitu sunnatal istiyah. Atau pakai bahasa Indonesianya aku niat sunnah. Ulang lagi, ayo niatnya di hati. Aku niat sunnah. Pakai bahasa Arabnya nawaitu sunnatal istiyah. Ulang lagi, nawaitu sunnatal istiyah. Baru siwak. Siwak dari mana tuh? Pertama tuh bagian tengah. Apa lagi? Iya, di luar tuh bukan. Dimulai dari bagian tengah. Jalanin dong, jalanin. Iya begitu. Gimana nih kemarin Bang? Kan gitunya di luar aja, di luar. Gimana kemarin? Dari tengah ke kanan, pelan-pelan, ayo gitu itu, atas bawah. Pura-pura mau ke dalam mana? Jangan masukin ke mulut. Mulut kan bukan siwak. Kalau siwak, ada mau siwak nggak? Ada mau siwak nggak? Siwak siapa? Siwak itu bukan ngambil berkat, ada penyakit. Siwak siapa? Tuh ada itu. Nah tuh. Taruh Bang. Pegangnya benar. Bawah. Ya. Nah, nih mulai nih dari mana tuh?
Niat dulu, bareng-bareng. Yuk. Nawaitu sunnatan atau pakai bahasa Indonesianya, aku niat sunnah. Niatnya di mana tuh? Di hati. Baru mulai apa? Bersulah. Ayo silakan. Atas bawah ya. Sampai ke mana ini? Sampai ke bagian pojok. Terus masa bilang praktek ini. Ya. Ini mau buang kan? Orang udah kali ngomong begitu baru gila. Nah gitu itu pelan-pelan. Dari atas ke mana tuh? Ini kanan. Kan dari sini ke mana kamu? Nah, ini kan kiri imam. Kanan jamaah sih ya Pak. Ya ulang gituin. Jalanin. Ya ompong kali ompong. Begini ompong. Kita ompong. Nah, dari tengah bagian kanan atas pindah ke mana ini? Sampai ke ujung, balik lagi gitu tuh. Gitu Mam. Pelan-pelan gerakin. Nah, terus balik lagi kemarin. Nah, enak perempuan begitu kan? Akhirnya enak. Dari sini pindah ke mana ini? Bawah kanan. Terus apa lagi? Jadi kanan kan atas. Ada perawan apa? Mau pegangnya enak. Nih tuh. Dari tengah ke kanan tuh. Masa gue giniin tangannya Mam? Terus ini pindah kemari tuh. Dari tengah ke mana itu? Bawah. Bawah Mam. Bawah pindah. Jangan habis pindah lagi ya. Bawah. Terus jalanin. Ini kanan imam itu kanan dulu gitu. Nah, pindah ke kiri, baru ke kiri atas, pindah ke bawah, kiri bawah gitu. Paham ya? Paham nggak? Paham. Lagi. Nah, atas, jalanin dulu. Nah, terus. Bawah. Terus lidah hangat, Jelas kita ngerti itu ya. Itu cara pakai apa itu? Nah, udah kelar siwak ngapain lagi? Kumur. Taruh siwaknya. Kumur. Nah, terus berapa kali Mam? Berapa kali kumur tuh? Nah, habis kumur apa lagi? Istinsya berapa kali? Istinsya. Kemudian istinsya. Nah, boleh dua cara yang paling gampang aja tuh. Cara pertama yang tadi 3 kali berkumur-kumur, 3 kali istinsya. Ingetin, pas istinsyar menggunakan tangan sebelah apa? Lagi ingetin tuh. Pas istinsyar maka menggunakan tangan sebelah kiri. Terus nambah lagi. Ingetin, pas istinsyar afdalnya sampai sini ya. Ditarik itu air
air wudhu ente sampai mana nih? Sampai jalur hidung, baru diapain? Istinsyar tuh. Istinsyarnya tarik, hirup itu air wudhu sampai sini jalur hidung. Kemudian diapain? Istinsyar menggunakan tangan sebelah kiri. Apalagi terus sampai sini? Hah? Apalagi habis nih? Wajah. Wajah hukumnya apa? Wajib. Langsung apa tuh? Ayo, Mam. Sunnahnya dari mana? Sunnahnya dari mana ini? Wajib. Ayo, Mam. Ayo, paling atas. Niat hati. Bagaimana niatnya? Nawaitu taharata, atau niat yang kedua nawaitu fardhu wudu'i, atau yang ketiga nawaitu raf'al hadasil. Ya, Imam. Yuk. Iya. Betul, satu tuh. Terus. Nah, tapi kita sunnah diapain nih? Lebihin tuh. Jangan pas tempat tumuran pemamak. Jangan pas sampai sini, jangan tuh. Lebihin sampai sini tuh, ya. Yang perempuan sama, yang laki sama kayak begitu. Nah, ini jangan sampai apa? Pentil doang diapain tuh? Sampai lebihin tuh, begitu. Jadi ini lebihin, ini juga jangan sampai doang diapain nih? Lebihin juga tuh. Sunnah begitu. Jadi sunnahnya dimulai dari bagian paling atas, kemudian lebihkan semua tuh basuhan dari basuhan yang wajib. Nanti jelas ya? Ya Bang, sampai kenal. Allah. Ya alis lah disangkar. Ya Allah Akbar. Langsung aja Allah Akbar. Al-Fatihah. Ayo ngomong. Tuh, lebihin tuh. Dan sunnah wajah ini dibasuh sebanyak berapa kali? Ya, ulang lagi tuh, ulang lagi. Iya, Mam, ulang lagi. Senyum dong. Terus sekali itu yang kedua. Atau lagi 3 lagi biar glowing. Lagi. Nah, ngerti jelas ya? Jadi sunnahnya itu pertama dari bagian paling apa? Atas. Yang kedua tadi apa tuh? Yang kedua lebihin pada semua bagian yang wajib. Yang ketiga tadi apa tuh? 3 kali apa? 3 kali basuhan. Ngerti jelas ya? Habis muka apa lagi? Nah, tangan. Kalau ente menggunakan gayung, maka sunnah wudhu dimulai dari sini. Nih, kalau pakai gayung nih, ambil gayung, maka sunnah kita siramin itu air wudhu, basuh dimulai dari sini tuh. Tapi kalau menggunakan pada keran atau shower, maka sunnahnya dari sini. Tuh, dari mana ini? Ingetin tuh. Kalau ente menggunakan tadi apa? Gayung, maka menggunakan tadi apa? Gayung, maka sunnah dari mana ini? Dari jari tangan. Tapi kalau dari mana? Kalau menggunakan tadi apa? Shower atau panasan atau keran, maka sunnah dimulai dari mana tadi? Siku. Ingetin tuh begitu ya? Ayo Bang. Sekarang kita pakai keran nih. Ayo. Pakai shower kan keren shower. Ayo. Aduh, kalau perawat enak liatin. Ayo Bang, ayo. Nah tuh, sunnah yang pertama dari sini nih, mulai dari sini tuh, nih. Dari mana ini? Karena imam pakai apa wudhunya? Pakai shower tuh, ya. Maka mulai sunnah wudhu dari mana tadi ini? Dari siku, ayo Bang, ayo, siku. Nah, lebihin, jangan siku doang, lebihin. Sunnah yang pertama sampai sini nih, sampai sepir bagian paling atas nih, sunnah pertama. Sunnah yang kedua yang paling sempurna sampai sini tuh, sampai mana nih? Sampai bahu nih. Ini bahu benar sih? Bahu tuh, ini sampai sini tuh. Jadi sunnah yang pertama sampai sepir bagian atas. Sunnah yang paling sempurna sampai sini tuh, ya? Ya, kalau gimana? Nah, sini tangan enggak? Oh iya. Nah,
Ingetin yang perempuan, yang laki juga. Kalau di wajah anti pakai kosmetik, pakai bibir merah, pakai blush on, pakai maskara, mesti diapain dulu tuh? Hilangin dulu, bersihin dulu semua tuh. Jangan sampai ada sedikit pun. Kalau ada sedikit maka dihukumkan wudunya bagaimana? Gak sah tuh. Karena itu disebut dengan apa tuh? Itu kemarin tuh disebut dengan aneh tuh, nggak sah. Jadi kalau pengen wudhu yang perempuan apalagi yang pakai kosmetik itu mesti diapain? Bersihin semuanya sampai bibir tuh yang pakai bibir merah tuh itu mesti diapain tuh? Bersihin seluruhnya tuh. Udah bersih seluruhnya baru apa? Kita wudhu, ingetin tuh. Kemudian yang pada masalah tangan ini apa sih ini? Kuku itu bawahnya jangan sampai apa? Kotor. Kalau yang merah kuku kan orang mana bilangin tuh, orang yang merah kuku itu adalah di situ tempat nongkrongnya setan situ tuh. Enti merah kukunya lagi perempuan nih, lebih sedikit banyak maka disitulah tempat nongkrongnya setan. Berarti ente nyediain apa? Tempat tongkrongan setan tuh. Orang yang merah kuku demikian tuh. Makanya sunnah kita gunting kuku hari Senin atau hari Kamis atau hari Jumat tuh. Yang kemarin ya, cara gunting kukunya udah kelar tuh ya semua ya. Jadi orang yang kukunya panjang, yang ada tai kuku mesti diapain tuh? Bersihin dulu tai kukunya, bersihin dulu seluruhnya, baru basuh bagian tangannya. Jelas ngerti ya? Bang, tadi wajibnya dari sini sampai siku nyetir, yang wajib dari sini sampai siku. Nah, sunnahnya lebihin. Sunnah lebih yang pertama apa? Sampai sepir bagian paling atas nih. Sunnah yang kedua yang paling sempurna sampai apa ini? Sampai bahu atau sampai pundak. Yuk, jelas ngerti ya? Kemudian basuhan tangannya 3 kali. Mam, praktek mam. Terus 4 mam. 3 4 ya, lagi. Nah tuh 1 tuh deh 2 3. Nah pindah kemana ini? Lagi 5 memang sama gitu. Itu 1 terus. Tapi kita dulu jangan itu 1. Terus 2 terus. Jelas ngerti ya? Jadi sunnah yang pertama tadi lebihkan basuhan tangan tadi itu. Tadi lebihkan pertama sampai sepir bagian atas. Sunnah yang kedua yang paling sempurna sampai apa ini? Sampai bawah atau pundak. Terus 3 kalikan pada basuhan tangan yang sebelah kanan juga tangan yang sebelah apa? Jelas ngerti ya? Habis tangan apa lagi? Kepala ya, kepala mang. Mau mang, dulu mang ya. Makasih mang ya. Kepala nih. Ya dibalik lagi kemarin. Kepala ini gini nih, yang wajib hanya apa tadi? Sehelai rambut doang. Nah, sunnahnya sama. Sapuan kepala sebanyak berapa kali? 3 kali. 1, 2, 3. Nah, kemudian kita ambil lagi air wudhu yang baru gitu itu. Nih, tempel sini nih. Nih, tempel sini. Tuh. Ini segini tuh. Jalanin. Tuh. Bagi yang punya rambut, pas sampai belakang balikin lagi ke depan. Bagi yang punya apa? Rambut. Tapi yang botak tidak ada kesunahan untuk dibalikan ke bagian depan lagi. Nih begini nih. Ibu jari taruh di sini. Nih, perempuan jelas ngerti ya? Nih. Kemudian nih, telunjuk yang kanan dengan yang kiri diapain nih? Diapain nih? Satuin, tempelin tuh, tempelin satuin tuh, gituin, jalanin dari depan sini sampai kemana ini? Sebelakang tuh. Kalau yang punya rambut tarik lagi dari belakang sampai ke depan. Jelas ngerti ya? Kalau yang botak tidak ada kesunahan untuk diapakan? Dikembalikan ke arah mana? Depan. Ngerti jelas ya? Ulang lagi. Nih, ambil air wudhu 1 tuh. Kemudian 2, kemudian 3. Nah, untuk meratakan semua sapuan kepala, nah ambil lagi air yang baru. Nih, ibu jari jempol taruh di sini pelipis nih. Kemudian ini apa ini? Telunjuk yang kanan diapain?
Ditempelin dengan telunjuk yang sebelah, jalanin dari depan sampai ke mana? Belakang. Kalau yang punya rambut maka sunnah diapakan? Balikin ke depan. Tapi kalau yang botak maka tidak disunnahkan untuk apa? Dikembalikan ke depan. Jelas ngerti gitu ya? Habis kepala apa lagi? Hah? Telinga tuh, telinga. Telinga ada 9 kali sapuan yang sunnah. Ingetin. Yang pertama ini. Pertama nih, yang telunjuk untuk bagian dalam, yang ibu jari jempol untuk bagian luarnya, gituin, jalanin tuh. Tuh, ambil dulu nih, ambil, gituin, jalanin tuh. Tuh, 1. Ambil lagi. Gituin lagi. 2, ambil lagi, gituin lagi. Berapa itu? Ulang lagi. Pada sapuan telinga kita itu kesunahannya sampai berapa kali? 9 kali, ingetin. Pada sapuan telinga kita kesunahannya sampai 9 kali. 3 kali yang pertama telunjuk kita untuk menyapu bagian dalam telinga kita. Kemudian ini apa? Jempol ibu jari untuk menyapu bagian apa? Luar. Jalanin bareng-bareng tuh. Tuh, gituin tuh. Yang udah sering kita kerjain ya. Gituin tuh, jalanin tuh. Tuh. 1, ambil lagi, gituin lagi. 2, ambil lagi. 3, ngerti jelas ya? Kemudian 3 yang kedua. 3 yang kedua ini, gituin. Tuh, nih, apa ini? Tunjuk, basahin, masukin ke sini nih. Kalau lubang telinga. 1, tuh, gituin lagi. 2, gituin lagi. 3, berapa itu udah? Dan 6, ingetin, ulang lagi. Pada sapuan telinga itu sunnahnya ada berapa? 9. 3 yang pertama seperti yang biasa kita kerjain. Telunjuk untuk bagian dalam telinga. Sementara ini apa? Jempol untuk bagian luar telinga. Dari kayak begini. Tuh. 1, ambil lagi. Gituin lagi. 2, ambil lagi. 3. Kemudian 3 yang kedua, gituin lagi nih. Akan masuk buka nih, gituin. Nah, masukin nih. Tuh. 1, ambil lagi. 2, ambil lagi. 3, berapa udah? 6. Nah, 3 yang terakhir nih, tuh gituin tuh. Tuh gituin tuh. Ya. 1, tuh. 2, 3. Ngerti jelas ya? Jelas gak? Ngerti gak? Ulang lagi. Pada sapuan telinga itu ada berapa kali sapuan? 9. 3 yang pertama seperti yang sering kita kerjain udah. Telunjuk kita buat menyapu bagian dalam telinga kita, kemudian ibu jari untuk menyapu bagian luar telinga kita. Kita gituin tuh. 1, ambil lagi. 2, ambil lagi. 3. Udah 3 yang pertama. 3 yang kedua cuma pakai apa ini? Telunjuk, gituin. Masukin di mana ini? Lubang kuping tuh, gituin tuh. Tuh, 1 tuh. Jangan colok, jangan. Mam, jangan dicolok. Colok lagi kan. Kan mesti dijelasin kalau dia. Begitu tuh. Asal dia enggak digituin kan. Itu masuk bola ayam. Gituin doang tuh. Tuh, gituin doang. Asal doang tuh. Tuh, gitu basahin. Asal doang tempel tuh. Tuh, gitu doang tuh. Ambil lagi, gituin lagi. 2, ambil lagi. 3, tuh begitu. Udah ngerti ya? Udah berapa itu? 6. Nah, 3 yang terakhir ambil begini nih, biasa tuh. Pakai telapak tangan gituin. Nih, 1. Ambil lagi. 2. Ambil lagi. 3. Berapa udah tuh? 9. Udah ngerti ya begitu ya? Apalagi habis itu? Kaki. Apalagi? Basuh kaki yang wajib dari jari kaki sampai apa? Mata kaki. Tidur nih. Biar mati. Yang wajib dari sini nih. Ini. Yang wajib dari sini nih. Nih, maaf nih. Dari sini sampai sini nih yang wajib nih, ya. Yang wajib dari sini sampai sini tuh. Nih, ingetin tuh, yang wajib. Yang sunnahnya lebihkan. Lebihin yang pertama sampai betis kita itu, ingetin. Laki perempuan sama kayak begitu. Tapi ingetin perempuan. Perempuan kalau memang wudunya dicampur dengan laki-laki, anti cuma ngebasuh yang wajib doang. Kalau kan kadang-kadang suka ada yang apa tuh? Dicampur tuh. Kalau yang dicampur cepat-cepat aja udah. Jangan yang sunnah dikerjain, takutnya nanti sebelah anti malah apa?
ngeliatin betis tuh, wah betisnya bagus juga nih, darah-darahan. Permen suku sekali. Ngertiin ya? Yang wajib dari jari-jari sampai apa ini? Sunnah yang pertama sampai betis tuh, ingetin. Sunnah yang kedua sampai dengkul loh. Yang paling sempurna sampai apa ini? Sampai dengkul. Lagi perempuan sama kayak begitu. Ingetin jelas gitu ya. Nah kemudian tadi sama. Kalau kita mulainya ngebasuhnya menggunakan gayung, maka dibasuhnya menggunakan dimulainya dari jari-jari kaki kita ini. Gayungnya. Nah dari sini sunnahnya tuh. Kalau pakai apa? Gayung. Kalau pakai keran pada saat shower, maka sunnahnya dimulai dari ini. Apa ini? Mata kaki. Ingetin tuh, lain tuh sunnahnya tuh. Jadi kalau menggunakan gayung, maka sunnahnya sapu kaki kita. Basuh kaki kita dari mana tadi? Jari-jari kaki. Tapi kalau menggunakan tadi apa? Keran, shower, pada saat, maka sunnahnya dimulai dari mana? Mata kaki itu. Jelas kan ya? Nah gituin tuh. Tuh. Nih. Sampai sini betis. Yang pertama sunnahnya. Yang kedua sampai mana? Sampai dengkul. Jelas ngerti ya? Nah kemudian menyela-nyela. Tangan tadi lupa, tangan itu. Tangan tadi lupa tuh. Tangan udah kelar gitu itu lupa tuh. Ya. Tangan ingetin ya. Tangan udah 3 kali kanan, 3 kali kiri, langsung diginiin nih. Tasbih namanya. Apa namanya? Ingetin tuh, apa namanya? Tasbih, apa namanya? Tasbih, panjang. Tasbih, apa namanya? Nah, ingetin tuh, 3 kali nih, udah kelar 3 kali kanan, 3 kali kiri, maka sudah diginiin tuh. Tuh, ini disebut dengan apa? Tasbih, tangan begitu. Kalau kaki, selesai 3 kali, maka giniin, menggunakan kelingking tangan yang sebelah kiri. Dimulainya dari kelingking kaki yang sebelah kanan secara berurutan sampai kelingking kaki yang sebelah kiri. Giniin tuh. Nih gini nih. Gitu tuh. Tuh, ya. Nih, menggunakan apa ini? Kelingking tangan yang sebelah kiri. Dimulai dari mana? Kelingking kaki yang sebelah secara berurutan sampai mana? Kelingking kaki yang sebelah. Gituin tuh. Tuh. Nah, ngerti jelas ya? Udah kelar kaki yang sebelah kanan, pindah ke mana? Yang kiri. Nah, masih menggunakan ini tuh, sama gitu tuh. Tuh, gituin tuh. Tuh. Ya? Kalau ente yang belum biasa, pegangan apa? Pegangan keran atau tembok, atau temen ente suruh sebentar tuh, minta tolong begitu. Nah, atau yang paling gampang pegangan keran atau tembok gituin tuh. Nah, tuh. Ulang lagi. Pada kaki ada kesudahan untuk menyela-nyela apa tadi? Menggunakan apa tadi? Kelingking tangan yang sebelah kiri. Dimulai dari mana? Kelingking kaki yang sebelah kanan. Dijalankan secara berurutan sampai mana? Kelingking kaki yang sebelah. Ini caranya begini seperti ini nih. Nih, tuh, gituin tuh. Nih, pakai ini ya. Tuh, gituin. Tuh. Udah kelar kaki yang sebelah kanan, pindah ke mana? Berarti dimulai dari mana ini? Jempol kaki yang sebelah kiri, gituin tuh. Tuh. Ngerti jelas ya? Itulah semua tata cara apa? Tata cara wudu. Ngerti ya? Ngerti namanya? Ngerti nggak? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaikah wa bil awliya ij'al lana bil ijabati ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqalati wa tulhi
رشدي وترزقني علم اليقين توفقني لحسن عبادته بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح ولصدري تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلهقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجنات بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جل لنا بالإجابة اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليك. Perempuan yang sehat, yang ada rezeki ke Al-Busyra ya. Kita habis dalam tahun baru jangan maksiat, jangan tidak maksiat kepada Allah, tapi kita ngaji di sono, ngaji ibadah di sono ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.